Let's pray. Precious Lord, we come to your feet, Father God, to get ourselves enlightened, Lord. This is such a special book, and we are trying to understand what you are expecting out of each church member, Father God. Touch our hearts, Father. Let everybody who's listening to this be touched as well. May we become powerful beacons, Father, in our own church gatherings. Help us, Father, to be bold, and help us, Father, to proclaim. Help us, Father, to shine bright for you, Father God, so that you are glorified in our lives. Bless this time, Father. May it not be wasted. May it be of pleasure to you, Father God. In Jesus' wonderful name I ask. Amen. Amen. Okay. So, we are looking at the history and church reach panno, and then we are at the almost at the end of what we thought we will do the series. So we are looking at what Jesus himself is expecting out of his church body on earth. So these are the final words of Jesus Madri Revelation. So we are focusing on that. So we were at church number 6, Philadelphia. Kuda konjam detailed padicha church because it is a ideal church. So anala kuda konjam padichom. So we are noticing 7 different points. Name of the church, other meaning, Jesus' introduction title, and what he is telling, which is good in the church, bad in the church, what they have to be careful about, or an advice, or a counsel, or a caution, enna solrarun, or a piece of advice. And then if they crossover and do everything on the reward என்னதுன்னு சொல்லிட்டும் இருக்கு. And the message is not just for that local church, it is for anybody who has a ear. Cool. So இது நம்ம பார்த்துட்டோம். Also, Philadelphia Church, an item number 1, the name of the church, Philadelphia. It's a brotherly love. So, and literally the Greek word brotherly love, the Greek word தான் Philadelphia. So that's how kind of the church is also like that. ரொம்ப mission oriented. And Jesus then introduced பண்ணும்போதும் he's telling that he's got the truth in his hands, and he's got the key in his hands, and any door which he wants to open, he will open. எதை க்ளோஸ் பண்றாருன்ட்டு மீனிங் அந்த காஸ்பல் திறந்து போற அந்த சேம் மீனிங்கும் வருது இல்லையா? ஹோலி, ட்ரூ, அண்ட் he's got the key of David. So we looked at all of that also quite in detail பார்த்தோம். Okay. So he's got the authority to send the gospel where he wants, and in the church அதை இன்னும் அந்த brotherly love-ஓட பண்றாங்கன்றதை கவனிச்சோம். So commendationல that's what he tells as well. He has kept the door open for this church. அவ்வளோ opportunities கொடுத்திருக்காரு, and these people are using those opportunities to carry the gospel forward, and God is blessing them. It is a usage which Paul has done. We already looked at it, and the open door for gospel terminology has been in use in the Bible. And this is for the world, he has opened it, right? They are a small group, ஆனா ஒரு powerful group இருந்திருக்காங்க, and they were true to his word, and they didn't worry about persecution. So they were like a faithful lot of group of people. நல்லா பண்ணியிருந்திருக்காங்க. So doctrinally தப்பு பண்ணல, gospel workல ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருக்காங்க, which is such an ideal church community, right? Okay. And he's also telling உங்க பக்கூடையே ஜூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஜூஸ் இல்லாதவங்க இருக்கிறாங்க, but the best part is even they will become Christians, and they will know that Christians or the church body is loved by Jesus. Then Jews can always their thought only they are special. மற்ற ஜென்டைல்ஸ்லாம் கடவுளுக்கு பிடிக்காதவங்க அப்படின்னு ஒரு strong எண்ணம். Where now God is telling, no, even Jews will know that you are beloved. அப்படின்ற point. It's such a lovely verse. So even the Jews will know that. So this is the commendation he gives to the group of people in Philadelphia. In the Jews, what happened to the group of Israelites? கடவுள் choose பண்ணாரே, இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு, I mean கஷ்டப்பட்டு meaning
quite a lot of botheration ஓட தான் இந்த people came out of Egypt, land எடுத்தாங்க. அவங்கள God had to protect them, punish them, discipline them till the Messiah was born. And then after Messiah was born, அப்படியே விட்டாங்களா? என்ன ஆச்சு? is a very common question by many people, which Paul answers in Romans 11. நான் அதுக்குள்ள போல, I told you last time also, அது பெரிய topic, quite a deep topic. So Romans 11, or rather 8, 9, 10, 11 வாசிச்சா அதில் நல்லா டிஸ்கிரைப் பண்ணுவார் அவர். எப்படி God used Israel and how he is now working among the Gentiles, and how one day all of us will be together. And the meaning la he'll write about it. So one of the images அவருக்கு Paul கொடுக்கிறது, Jew வந்து Jewish people வந்து ஒரு மரம் மாதிரின்னு இமேஜின் பண்ணா, அவருக்கு பிரியம் இல்லாத, அவர் மேல ஃபெய்த் இல்லாத ஜூஸை God ப்ரூன் பண்ணி விட்டுருவாரு. அண்ட் பிடித்தமான ஜென்டைல்ஸ், பிலீவிங் ஜென்டைல்ஸை அந்த மரத்தோட கிராஃப்ட் பண்ணிடுவாருன்ற மாதிரி. ஸோ வி ஆர் ஸ்டில் ஒன் யூனிட், லைக் ஒரு குரூப், எனிபடி ஹூ ஹேஸ் ஃபெய்த், ரைட்? அந்த மீனிங்கில் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். இட்ஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். தயவுசெய்து படிங்க. ஐ எம் நாட் கோயிங் இன் டு இட் நவ். கட்டாயம் டிவியேட் ஆகி போயிடுவேன் நான். ஓகே. So coming back to the commendation, he also tells certain important points. So இதுவும் கொஞ்சம் deep verse, okay? So வாசிக்கிறீங்களா? Revelation 3:10. Revelation 3:10. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. So in the verse, or loaded verse, okay, this is Jesus talking, and he is telling, உங்களுக்கு வந்து நான் பர்சிவியர் பண்ணுங்க, நான் சொன்னதெல்லாம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் யூ ஆர் நாட் ஸ்லோயிங் டவுன் அப்படின்னு கமெண்டேஷனில் சொன்னார் இல்லையா? முந்தின வர்ஸில் he told. He's saying persevere, continue it as I have commanded, as I have told you already. Continue doing it, yeah? Persevere. Follow பண்ணிட்டே இருங்க. Just don't stop, okay? Continue doing it. ஏன்? Because you continue doing that so that ஒரு ட்ரையல் ஒன்று வரப்போகுது, ஒரு பெரிய ட்ரிபுலேஷன் வரப்போகுது, ஒரு 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 கஷ்டகாலம் வரப்போகுது. நாட் ஓன்லி ஃபார் திஸ் குரூப் ஆஃப் பீப்புள், ஒரு கிறிஸ்டியன் கம்யூனிட்டிக்கு வர பர்சிக்யூஷன் இல்லை. திஸ் இஸ் நவ் காட் டாக்கிங் அபவுட் த big hour of trial which is going to come upon the whole world, okay? So அது வரப்போகுது. அந்த டைம்ல I am going to keep you, like I am going to save you from that time, right? I'm going to protect you from that time. Did you get that? In the Kuti church is going to be protected, is going to be saved. When the whole world is going to go through that trouble, this church is not going to go through that. Is the point விளங்குச்சா? தமிழ்ல இன்னும் நல்லா இருக்கும், தப்பும்படினே இருக்கும். இட் இஸ் நாட். அந்த இங்கிலீஷ்ல கூட கெப்ட்னாக்கா வெளியில ட்ரிபுலேஷன் நடக்கும், நீங்க அந்த ட்ரிபுலேஷனுக்கு மத்தியில நான் உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவேன் அப்படிலாம் கூட மீனிங் வர்ற மாதிரி இருக்கும். பட் தமிழ் இஸ் பிரிட்டி கிளியர். அதுலேருந்து உங்களை தப்பி வச்சிருவேன். லைக் ஐ லிட்டரலி யூ வில் நாட் கோ த்ரூ இட், யூ வில் நாட் see it அப்படின்ற மாதிரி. தமிழ்ல இருந்தா வாசிச்சிருங்க. வாசிட்டா? ஓகே. 3:10. என் பொறுமையை குறித்து சொல்லிய வசனத்தை நீ காத்து கொண்டபடியினால் பூமியில் குடியிருக்கிறவர்களை சோதிக்கும்படியாக பூச்சக்கரத்தின் மேலெங்கும் வரப்போகிற சோதனை காலத்துக்கு தப்பும்படி நானும் உன்னை காப்பேன். வெரி கிளியர். அந்த பெரிய கஷ்ட கால டைம்ல உன்னை தப்பிச்சிருவேன். ஸோ இந்த வார்த்தை, இந்த வசனம் இஸ் a big important verse for people who believe in rapture, okay? ஸோ அந்த சர்ச் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அப்படின்றத நம்பாத கிறிஸ்டியன்ஸும் இருக்காங்க, okay? ஸோ Christianity is not dependent on rapture or not. Christianity is dependent on those who believe in Jesus and the cross and the resurrection and that he is the Son of God. Adhan Christianity. So there are some Christians who think futureல rapture நடக்கலான்றது சில நம்பர் கிறிஸ்டியன்ஸ் இருக்காங்க. சில கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை, பைபிள் அப்படிலாம் இல்லை, எல்லாரும்
அப்படியே வாழ்க்கை அப்படியே போகும். And there will be a time when there will be difficult the punishments like the sun and the moon and plagues and war and earthquakes and famines எல்லாம் வரும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஜீசஸ் வருவார். அப்படி நம்புறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ தெர் ஆர் டூ குரூப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். ஓகே, டூ இல்லை, தெர் ஆர் மெனி குட்டி 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 குரூப்ஸ் அந்த பிலீஃப்ல. ஆல் டிபெண்ட் ஆன் எண்ட் டைம்ஸ்ல என்ன டைம் லைன்ல ஆர்டர்ல நடக்க போகுது அப்படின்றத வெவ்வேறு பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட், டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிஃப்ரெண்ட்லி. அதுல அது பென்டிகாஸ்ட் பீப்புள் வேலை, அதுக்குள்ளேயே people will believe. So this is just the interpretation of end times உடைய timeline. So அதனால தான் I'm also explaining that. So people who believe that there will be a rapture and the church will be saved before all those horrible things will use this verse. Okay, so to understand that in the timeline தான் அந்த understanding. So Daniel இந்த prophecy இருக்கு about the 7 years of terrible tribulation. That's a very short time இல்ல, ஒரு கொஞ்ச காலத்துல பயங்கரமான காரியங்கள் நடக்கும். அண்ட் ஜீசஸ் வில் கம் பேக். அந்த மாதிரி லைக் அந்த ஒரு 7 yearsல லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஹேப்பன். வெயிட்டிங் பீரியட், இந்த கிரேஸ் பீரியட் தான் thousands of years-ஆ கடவுள் பண்றாரு. when he is working on it, it is எப்படி ஜீசஸ் கேம், குரூசிஃபிக்ஷன், அசென்ஷன் இல்லை ரிசரக்ஷன், அசென்ஷன், பென்டிகாஸ்ட் எல்லாம் டப்பு நடந்தது இல்லை ஒரு வித்தின் ஃபியூ டேஸில். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி. அதனால தான் there will be many quicklyன்ற வார்த்தைகள் இருக்கும், imminence இருக்கும், எப்பனாலும் நடக்கும், இதெல்லாம் அந்த ஃபீலிங்கும் இருக்கும். பட் அண்ட் திங்ஸ் வில் ஹேப்பன், கடகடன்னு நடக்கிற அந்த 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 மீனிங்கோட இருக்கும் வசனங்கள். ஓகே, ரைட். ஸோ அக்கார்டிங் டு the rapture understanding, I understand it like this also. So anala I'm telling you there are other understandings as well. So rapture understandingல சர்ச் எப்படி பென்டிகாஸ்ட்ல டப்புன்னு ஆரம்பிச்சது இல்லை, ஒன் டே அப்படி ஆரம்பிச்ச மாதிரி. தோஸ் ஹூ ஆர் ஹேவிங் ஃபெய்த் இன் காட் வில் பி தேர் ஃப்ரம் ஆடம். ஆனா சர்ச்ன்ற கூட்டம் வேர் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் கைடிங் அண்ட் அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் started with Pentecost, and obviously there will be a end date also. எனக்கு ஒரு understanding, like I believe in that as well. So there are many verses which back up, many understandings which back up this in the rapture. Okay, so இப்போ இந்த பர்டிகுலர் வேர்ஸுக்காக ஐம் எக்ஸ்பிளைனிங் திஸ். ஸோ raptureல வந்து church will go and suddenly there is a day when it is sudden, when Jesus is not coming to earth, but he only takes the church up and he meets them midway, and and we are together with Jesus Madri. That's all the church, meaning all the Christian believers will be resurrected, as well as those who are alive will be taken suddenly in the twinkling of an eye. This happens tatna nadakra or karyam, not in a sequence. This is tup அப்படின்ட்டு. Suddenly there is a trumpet sound and then புஷ்னு நடக்கிற மாதிரி. ஸோ அது நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆல் தோஸ், அது பக்கா சீரீஸ். ஓகே, ஐ மீன் சீரீஸ் இன் த சென்ஸ் இது நடக்கும், இதுக்கப்புறம் இது நடக்கும், அப்புறம் இது நடக்கும் அப்படின்னு கிளீனா இருக்கு. ஸோ even the book, I keep telling, Revelation புக்கே அப்படிதான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த 3-4 chapters பாருங்க, ஃபுல்லா சர்ச்னு இருக்கும். அந்த 4th chapterலேருந்து டமால்னு மாறிடும், டோட்டலா மாறி வேற மாதிரி இருக்கும் புக் எல்லாம். இட் வில் பிகம் வெரி ஜூயிஷ். ஓகே, வெரி ஜூயிஷ் வேர்டிங்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸா அந்த மாதிரியா இருக்கும் ஃபுல்லா. அண்ட் இட் வில் பி அ சீக்வன்ஸ். இந்த ஏஞ்சல்ஸ் இப்படி வரிசையா இந்த ட்ரம்பட் ப்ளோ பண்ணும் போது என்னென்ன நடக்குது உலகத்துல, அப்புறம் பவுல்ஸ் ஊத்தும் போது என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு வரிசையா ஒரு சீக்வன்ஸா போகும். அண்ட் தென் எவ்ரிபடி comes back together. இந்த ஜீசஸ் திரும்பி வர்றச்ச பின்னால இருக்கிறது எல்லாம் is the church. That is the understanding. Okay, that is my understanding as well. All right, so in the particular vasanam helps in that. It says, நான் உன்னை அந்த உலகத்துக்கு வர போற கஷ்டத்துல இருந்து உன்னை தப்பு வைப்பேன், உன்னை தூக்கிட்டு போயிடுவேன், உன்னை I'll escape
இல்ல உங்களுக்கு ஒரு எஸ்கேப் உங்கள புரொடெக்ட் பண்ணவே அமங் த ட்ரையல்ன்னு சொல்லல. நீங்க இத பார்க்க மாட்டீங்க. யூ வில் எஸ்கேப் தட் அப்படின்னு இருக்கு. அதனால ராப்சர்க்கு இன்னொரு ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். எனி தாட்ஸ்? ஓகே. ஆல்ரைட். ஸோ yeah, so that's what he's saying. So he's saying hold fast. இல்ல அத விட்டுறாதீங்க. நீங்க இவ்வளோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது இஸ் குட் அண்ட் கரெக்ட். ஸோ ஹோல்ட் ஃபாஸ்ட் டு இட். இது டோன்ட் ஸ்டாப், டோன்ட் ஸ்லோ டவுன். ஐம் கோயிங் டு கம் குயிக்லி. வேகமாக வந்துடுவேன் நான். தெர் இஸ் வெரி லெஸ் டைம். ஸோ applicable till today. இல்லை நமக்கும் இது applicable. The reason he says hold fast and I'm going to come quickly is in that next verse. 3:11 வாசிங்க. இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன். ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டிரு. ஆமா. So that means there is some kind of a reward இருக்கு. ஏதோ ஒரு crown இருக்கு. இல்ல some kind of reward இருக்கு. May not ஒரு physical crown-ஆ தெரியல எனக்கு. But some rewards are there. So அத கோட்டை விட்டுறாதீங்க. ஸோ சால்வேஷன் கோட்டை விட மாட்டாங்க. ஒன்ஸ் a believer is a believer. ஆனா நீங்க செய்யற வேலைக்குரிய இந்த ரிவார்டு அது டோன்ட் லூஸ் இட், கண்டினியூ டூயிங் யுவர் குட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ ஒரு அருமையான சர்ச் அண்ட் ஐ மீன் குட் லெசன்ஸ் டு லேர்ன். பேசிக்கலி குட் கரெக்ட் டாக்ட்ரின் அண்ட் தேவர் ஸ்ட்ராங் இன் காஸ்பல். ஓகே. ஆமா. கன்சர்ன் ஒன்றும் இல்லை, ஜீரோ கன்சர்ன். இவங்களுக்கு குறையே சொல்லலை. ஸ்மர்னா மாதிரியே, அந்த பர்சிக்யூட்டட் சர்ச் மாதிரியே இவங்களுக்கு ஒரு குறையும் சொல்லலை. ஹீ டிடன்ட் சே எனிதிங். ஓகே. சரி, அடுத்த சர்ச் போயிடலாமா? எனி தாட்ஸ்? ஓகே. ஸோ சொல்லுங்கக்கா. இதுல இந்த டேப்லெட் காலம் மாதிரி போட்டு ஒவ்வொரு சர்ச்சுக்கும் அது பண்ணா அது இன்னும் ஈஸியா இருக்குமா? நான் பண்ணிருக்கேன். படிக்கல. நான் ஆல்ரெடி பண்ணேன். ஸோ அந்த 7ஐயும் எக்ஸல் ஷீட்ல பண்ணலாம். ஸோ அதை நம்ம ஈஸியா பண்ணலாம். அது நோ ப்ராப்ளம். அது நம்மளே முடிச்சுட்டு ஒண்ணு காட்டுங்க. ஷூரா அது கட்டாயம் நான் கன்சாலிடேட் பண்ணுவேன். ஏன்னா நம்ம ஃபோக்கஸ் அட் த மொமெண்ட் இஸ் நாட் ரெவலேஷன் சாப்டர் 1, 2, 3 இல்லையா? நம்ம ஃபோக்கஸ் இப்போ படிக்கிற சீரீஸ்ல சர்ச் பிஹேவ் பண்ணணும். வாட் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த சர்ச்? ஜீசஸ் என்ன குறை கண்டுபிடிச்சாரு, என்ன தப்பு கண்டுபிடிச்சாரு, எதை குட் சொன்னாரு? அப்போ நமக்கு அது நல்ல பாடம் இல்ல. எதெல்லாம் குட் சொன்னாரு, எதெல்லாம் ராங்னு சொன்னாரு. அப்ப அந்த ராங் எல்லாம் we can எதுக்காக சொன்னாரு? எதுக்காக சொன்னாரு? So my aim is to do that. அது அந்த எய்ம்ல தான் ஐம் ட்ரைங் டு டூ இட். அது எஃபெக்டிவா பண்றேனான்னு தெரியல. ஆனா லாங்கா போறனால இட் பிகம்ஸ் லைக் ஏதோ அந்த சர்ச்சை பத்தி படிக்கிற மாதிரி. பட் ஐல் எண்ட் வித் தட் அக்கா. கட்டாயம் ஐல் க்ளோஸ். ஏன்னா இடையில நான் நிறைய மிஸ் பண்ணிட்டேன்ல சாட்டர்டே கிளாஸ். Oh right, no problem. That's why. No, don't worry. I'll close with that. நான் ஏன் கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒவ்வொரு இதுலயும் பண்ணேன்னா, முதல்ல I had thought only those verses எடுத்து சொல்லிடலாமான்னு நினைச்சேன். Then I thought okay, நம்ம ஒரேடியா சொல்லுவோம். Maybe இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டாக்கும் அண்ட் எவ்ரிபடி இண்டிவிஜுவலி வில் ஸ்டடி ரெவலேஷன் ஒரு ஆசை. ஓகே, அப்படி படிச்சாங்கன்னா அதுவும் நல்லதுதான் இல்ல. ஓ இதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு மேபி தே வில் லேர்ன் அப்படின்னும் நினைச்சிட்டு சரி படிக்கிறோம். சரி இதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். இல்லாட்டி இன்னும் படிக்கலாம்க்கா. ஒவ்வொரு சர்ச்ல இருந்து நான் ஃபில்டர் பண்ணி ஐ எம் ஷோயிங் லிட்டில். இன்னும் நல்ல நிறைய இருக்கு டீப்பா படிக்கிறதுக்கு. ஆமா, நான் இது ரொம்ப கன்சாலிடேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Anyhow, so this is the last 7th church. Okay, so I don't think we'll complete today and I will start it off today. So கடைசி சர்ச் பேரு லயோடிசியா. ஓகே, அது எல்லாம் உங்க பைபிள்லயும் எழுதியிருக்கும். இட்ஸ் லூக்வார்ம் சர்ச்னு எழுதியிருக்கும். தமிழ்ல டைட்டில் இருக்காக்கா? தமிழ்ல இல்லம்மா. தமிழ்ல யூசுவலாவே இந்த சைட் டைட்டில் வராது. இங்கிலீஷ்ல பைபிள்ல தான் வருது. கரெக்ட். ஸோ அந்த 7 சர்ச்சஸ் உடைய சர்க்கிள் அப்படியே எஃபெசஸ்ல இருந்து படிச்சுட்டு வந்தோம்ல. எஃபெசஸ், ஸ்மர்னா, பெர்கமம், சார்டிஸ், லயோடிசியாக்கு வந்துட்டோம்.
எங்க போச்சு? லியோதிகா. பிலடெல்ஃபியாவை காணோம். ஓகே. ஓகே. நான் ஆக்சுவலா இந்த மேப்ப வேற ரீசன்க்காக எடுத்தேன். I'll come to that. All right. So Laodicea, which is called the lukewarm church. So இந்த Laodiceaன்ற church, one minute. I'll just லவோதிகேயா அப்படின்னு அந்த இருக்கு தமிழ்ல. church தான். அதேதான். 14th verse. Correct. Before you read, let me tell a little. அதுக்கப்புறம் நம்ம பைபிள் வாசிப்போம். ஸோ இந்த Okay. லயோடேசியான்றது ஒரு செம்ம லொக்கேஷன்ல இருந்திருக்கு. Between two seas, between major cities. ஸோ ஒரு நார்த் சவுத் ட்ரேட் ரூட் ரோடுலயும் இருந்திருக்கு. ஈஸ்ட் வெஸ்ட்ல இருந்து ட்ரேட் போகும் இல்லையா, அந்த அந்த ரோட்லயும் இருந்திருக்கு. ஸோ இட் இஸ் லைக் so it is a fantastic, very interesting city. Okay. So பயங்கர flourishing city. எப்படி துபாய் வந்து ஒரு ட்ரேட் ஹப்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி லயோடேசியா ஆல்சோ வாஸ் அ ட்ரேட்ல இட் வாஸ் லைக் அ ஹப். ஸோ மெனி பீப்புள் வந்து போய் பயங்கர ரிச் சிட்டியா இருந்திருக்கு. ஓகே. ஸோ அவங்க சிட்டியில இருந்த இது இந்த பிக்சர் விச் ஐ is a theater. தியேட்டர்னா இதுலலாம் பீப்புள் ஆர் சிட்டிங் அண்ட் வாட்சிங் பாட்டோ ட்ராமாவோ பிரசங்கங்களோ கேட்குறாங்க. இங்க இந்த 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 இடத்துல நடக்கும், இது ஸ்டேஜ் மாதிரி, ஆடிட்டோரியம் மாதிரி. ஸோ தேர் ஆல் சிட்டிங் அப்போ இவ்வளோ பெரிய ஆடிட்டோரியம்லாம் கெட்டுற மாதிரி நல்ல ரிச் டவுன். ஓகே. இதில் ஒரு மெயின் ரோட்டில் இருந்த இருக்கிற பில்லர்ஸ் எல்லாம். ஸோ பியூட்டிஃபுல் பிக் சிட்டியாக இருந்திருக்கு. ஒரு ஜீசஸ் காலத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் 60 AD, ஓகே, 60 years after ஜீசஸ் பர்த் மாதிரி அந்த டைமில் தெர் வாஸ் அ பிக் earthquake, ஃபுல் சிட்டியும் அழிஞ்சிருச்சான். அப்போ ரோம், ஓகே, இதெல்லாம் இன்னொரு அந்த ஏரியா தானே, ரோம் கடியில் தானே இருந்தது. ஸோ ரோம் said, நான் ஐ வில் சென்ட் யூ மணி, நீங்கள் திரும்ப கெட்டுங்க உங்கள் சிட்டியன்னு சொன்னதுக்கு லைடேசியா சொல்லிச்சா, நோ தேங்க்யூ, நாங்களே கெட்டிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. அவ்வளோ ரிச் பீப்புள். ஸோ தே டிடன்ட் ஈவன் வாண்ட் த மணி ஃப்ரம் த ரூலர். அப்படி அவ்வளோ தேவர் லைக் வெரி குவைட் ரிச், வெரி ரிச், வெரி கான்ஃபிடென்ட், வெரி ஃப்ளரிஷிங், லிவிங் வெரி கம்ஃபர்டபிளி. ஓகேயா, ரொம்ப நம்மள மாதிரி இருக்குல்ல. ஆமாம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ட்ரேட் ஹப், அவங்களுக்கு 2 பெரிய இண்டஸ்ட்ரி வேறு. ஒன்று வந்து தேவர் வெரி ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் அ பர்டிகுலர் உல். ஒரு பிளாக் கலர் உல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸாம். இட் இஸ் கால்ட் த லயோடேசியன் உல். ஸோ அந்த உல் வந்து வெரி மச் யூஸ்ட், கார்பெட்ல இருந்து க்ளோதிங் வரைக்கும் ரொம்ப வாங்குவாங்க போல இருக்கு. ஸோ தட் வாஸ் வெரி ஸ்பெஷல். ஸோ ஒன்லி தேவர் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் இட். அது என்ன இன்னும் டீட்டெயில் தெரியல. ஏதோ சம் ஸ்பெஷல் உல் தே ஹேட், விச் தேவர் வெரி ஃபேமஸ் ஃபார். அது இல்லாமல் they also were very they had, looks like they had a medical college specialized in ophthalmology. கண்ணுக்குரிய காலேஜும் இருந்திருக்கு, நிறைய ஐ டாக்டர்ஸும் அங்கே இருந்திருக்காங்க. ஸோ கண்ணு மருந்துகளும் அங்கே ரொம்ப ஸ்பெஷலாம். ஓகே. ஸோ இந்த கல்வெட்டெல்லாம் they have found out. So this is a 2000-year-old டப்பா which had one particular powder which is called the Phrygian powder. அந்த ஃபிர்ஜியாவிலேருந்து ஃபிர்ஜியா வந்து இவங்களுக்கு கொஞ்சம் நெய்பர்ஸ். ஓகே. அங்கேருந்து வந்த ஒரு பவுடர். இந்த மாதிரி டப்பாவில் வச்சுருப்பாங்க போல இருக்குது. எப்படி இருக்குமா அந்த பவுடர். இன்ஃபேக்ட் தே ஹேவ் ஃபவுண்ட் அவுட் தட் ரோமன்ஸ் இந்த பவுடர் பண்ணிவிட்டு எந்த டாக்டர்கிட்டேருந்து வந்திருக்குன்னு இந்த இந்த சீல் அதில் தெரியல, ஸ்டாம்ப் மாதிரி ஒரு 3 டைமென்ஷனில். ஸோ அதை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டா அந்த மாவில் ஒரு பவுடரில், ஆமாம் மாவு மாதிரி, லைக் தே மேக் அ டோ அவுட் ஆஃப் இட் போல். அந்த பவுடரை வச்சு தே மேக் அ டோ அவுட் ஆஃப் இட் அண்ட் தென் தே யூஸ் சம் ஆயில்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் திஸ் இஸ் அன் ஆக்சுவல் tube which had a கண்ணு மருந்து which is 2000 years old. எனக்கு அந்த ஓகே. ஸோ ஓகே, these are all proof that they were the center of making eye medicine. So they were very famous for அந்த ஐ மெடிசின்னாலையும்
they were very famous. Trade hubனாலையும் பயங்கர பணக்காரங்க, plus this wool. So மொத்தத்துல they were in a very good, worldly wise, they were in a very good and comfortable, confident position. Okay. Another interesting point, they had a river running near them. So இதான் லயோடேசியா. அதுக்கு பக்கத்துல தான் இந்த லைக்கஸ் ரிவர்னு ஒரு ரிவர் ஓடுது. ஆனா அந்த ரிவர்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப கெமிக்கல்ஸ் நிறையா இருக்கும் போல. மினரல்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்திருக்கும் போல. ஸோ தே தே அந்த 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 தண்ணியை தே குட் நாட் யூஸ் இட் வெரி நார்மலாக அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியல. ஸோ தே ஹேட் அ வாட்டர் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த வாட்டர் ப்ராப்ளம்க்கு என்ன பண்ணியிருந்திருக்காங்க, ஒன்று இந்த ஹைராபோலிஸ்ன்ற ஊர்ல இருந்து கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்திருக்காங்க, கொலாசேன்ற ஊர்ல இருந்தும் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்திருக்காங்க. ஓகே. ஸோ தே brought in வாட்டர். அதுக்கெல்லாம் ப்ரூஃப் இருக்கு. ஏன்னா பெரிய பெரிய பைப்ஸ் மேட் வித் கிளே, அந்த காலத்து மெட்டீரியல்ல. ஸோ இதெல்லாம் the pipes which were laying and running around பாருங்களேன் எவ்வளோ ஓடிட்டு இருந்திருக்கு. ஆல்சோ அந்த தண்ணிகள் அவங்க கொண்டு வர்றது நல்ல தண்ணி இல்லாமல் இருக்கிற பைப்ஸ் பாருங்க அடைஞ்சு போகிற அளவுக்கு செடிமெண்ட்ஸ், அந்த மினரல்ஸ், சால்ட் அண்ட் செடிமெண்ட்ஸ் அடைச்சு 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 பைப் அவ்வளோ அவ்வளோ அந்த மாதிரியும் தே ஃபவுண்ட் அவுட். ஸோ தே ரியலைஸ்ட் தட் லயோடேசியா டிட் நாட் ஹாவ் அ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் வாட்டர் சப்ளை. தே ஸ்ட்ரகிள்ட் வித் தேர் வாட்டர் சப்ளை. எங்கெங்கேயோ தூரத்துலேருந்துலாம் கொண்டாந்துருக்காங்க. ஹைரோபோலிஸ்லேருந்து கொஞ்சம் கொண்டாந்துருக்காங்க, கொலோசேலேருந்துலாம் கொண்டாந்துருக்காங்க. ஸோ இப்படி தேவர் தேர். இந்த சர்ச், லயோடேசியா சர்ச் வந்து இஸ் ஜஸ்ட் 10 kilometers away from கொலோசே. கொலோசே தான் நம்ம கொலோசியன்ஸ், ரைட்? வெறும் 10 கிலோமீட்டர்ஸ். அந்த மேப்பில் நம்ம படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் 10 kilometer ரேடியஸ். அதனால தான் பைப்லாம் போட்டு கொண்டாட முடியுது அவங்களுக்கு தண்ணி. ஏன் அவங்களுக்கு தண்ணி இருந்தது இவங்களுக்கு தண்ணி இல்லைன்னா, ஹைரோபோலிஸில் தெர் வர் லாட் ஆஃப் ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ், ஹாட் வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்ஸ் உண்டுல்ல, அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங்ஸ் நிறையா இருந்திருக்கு. ஸோ தே காட் வாட்டர் ஃப்ரம் ஹைரோபோலிஸ். கொலோசேலையும் தே ஹேட் குட் ட்ரிங்கிங் வாட்டர். ஸோ தே ப்ராட் வாட்டர் ஃப்ரம் கொலோசே. ஹைரோபோலஸ்லேருந்து ஆக்சுவலாக ஹாட் வாட்டரும் கொலோசேல நல்ல கூல் வாட்டரும் கிடச்சிருந்துருக்கு. ஸோ இது ரெண்டும் மிக்ஸ்டாக வரும் போல இருக்கு இவங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சிட்டி வாஸ் லயோடேசியா. சர்ச்சோட ஆரம்பம் இந்த ஊர்லன்னு பார்த்தாக்கா, Paul, when he is writing letter to Colossians, he is mentioning Laodicea in 4 different times. Okay. Colossians 2, 4, he is talking about Laodicea. ரொம்ப interest, I mean, we'll look into it, படிப்போம் கொஞ்சம் அதை பற்றி. பட் அவர் கொலோஷியன் 4:16 பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லெட்டரை நீங்கள் லயோடேசியாவுக்கும் அனுப்புங்க, லயோடேசியாவுக்கு நான் எழுதுகிற லெட்டரை நீங்களும் படிங்க அப்படின்லாம் இருக்குது. ஓகே. லயோடேசியாவுக்கு வர லெட்டரை நீங்களும் படிங்க, நான் உங்களுக்கு இந்த லெட்டர் எழுதுறேன், இதை லயோடேசியாவுக்கும் கொடுங்க அப்படின்லாம் இருக்குது. ஓகே. வாசிச்சு பாருங்களேன், கொலோஷியன்ஸ் 4:16. இந்த நிருபம் உங்களிடத்தில் வாசிக்கப்பட்ட பின்பு இது லவோதிகேயா சபையிலும் வாசிக்கப்படும்படி செய்யுங்கள். லவோதிகேயாவிலிருந்து வரும் நிருபத்தை நீங்களும் வாசியுங்கள். ஆமா, வந்திருக்கு. இப்ப இந்த நிருபம் வந்திருக்குல்ல, கொலோசியன்ஸ்க்கும் போயிருக்கும். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி தே ஷேர்ட் தீஸ் லெட்டர்ஸ். ஓகே. ஸோ அந்த அதை வச்சு தான் தே ஃபீல் இந்த 7 லெட்டர்ஸ்லாம் கட்டாயம் தே மஸ்ட் ஹவ் பீன் ஷேர்ட் பிட்வீன் ஆல் தி சர்ச்சஸ். ஓகே. அதுக்கு ப்ரீவியஸ் வசனத்துல நிம்பாவையும்னு கொடுத்திருக்காது. ஆமா, நிம்ஃபஸ். அவர் வந்து லயோடேசியால உள்ள ஒரு கிறிஸ்டியன்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். வெர்ஸ் 15 தானே? ஆமா, 15. அவன் வீட்டில் கூடுகிற சபையையும் வாழ்த்துங்கள். ஆமா. சோ அது அவர் லயோடேக்கியனா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நம்ம அந்த கொலோசியன் சர்ச் பத்தியும் கூட கொஞ்சம் படிப்போம் நெக்ஸ்ட் டைம். ஓகே. ஸோ இதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட். ஓகே. ஸோ பட் பால் போய் ஸ்டார்ட் பண்ணாத சர்ச் லயோடேசியா. பால் போகலை, கொலோசேக்கும் போகலை போல இருக்கு. பட் அவரை பார்க்காம இருக்கிற சர்ச். அப்போ இந்த சர்ச்சுகள் தப்பு பண்ணா ஹீஸ் ரைட்டிங் அ லெட்டர், நீங்க இந்த தப்பு பண்றீங்க, கொஞ்சம் திருந்திக்கோங்க, ராங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இவங்க தப்பு பண்றாரு, அந்த மாதிரி அப்படி பர்சனலா அவர் லெட்டர் எழுதியிருக்காரு. வில் லுக் இன்டு இட்.
But this is the background, yeah? So 10 kilometers away from other places. Okay. The name எடுத்துக்கிட்டோம்னா, so we know about monarchy. Monarchy-னா என்ன? ராஜா மக்களை ரூல் பண்ணா it is monarchy. இல்ல அவர் சொல்றது தான் சட்டம். அவரு கைண்டா இருக்கலாம், பெனவலன்ட், லைக் நிறைய நல்லது செய்யற ராஜாவா இருக்கலாம். ஸோ வாட் எவர் தட், இட் இஸ் லைக் தட். டிக்டேட்டர்ஷிப் வந்து மிலிட்ரி ரூல் மாதிரி, வெரி ஸ்ட்ரிக்ட், வெரி இன்ட்ரூசிவ், ரொம்ப அவங்க வாழ்க்கைக்குள்ள வந்து நீங்க இத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கணும்னா எந்திரிக்கணும், இத்தனை மணிக்கு இந்த ஆஃபீஸ்க்கு தான் போகணும்னா போகணும், அந்த மாதிரி இல்லை, கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அது டிக்டேட்டர்ஷிப். வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் டெமோக்ரஸி, கரெக்ட் இல்லை? நமக்கு வி நோ நம்மளுடைய குரல் கேட்கப்படணும் அப்படின்னா வி கேன் அட்லீஸ்ட் தெர் இஸ் அ சான்ஸ் நமக்கு ஓட்டாவது போட்டு என்ன மாதிரி செய்யலாம். ஸோ இப்படி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரூல் அண்ட் அத்தாரிட்டி இஸ் பாசிபிள் இன் திஸ் வேர்ல்ட், இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அந்த எல்லா மக்களும் இதுதான் ரூல் இதுதான் ரூல்னு ஆளுக்கு ஒன்று சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா எப்படி இருக்கும்? ஒரு மாதிரி இருக்காது. லைக் தெர் ஹேஸ் டு பி some order, some form of order. But Laodicea means that. Greek word laos actually means people. நம்ம lay preacher சொல்றோம் இல்லையா? அந்த lay preacher is coming, அந்த lay is coming from this Greek word. Okay, laity-னா பொது சபை, சாதாரண மக்கள். அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஸ், பாஸ்டர், அவங்க வேற, இது லைட்டி. ஓகே, கமிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் லைட்டி. ஸோ அந்த மீனிங். ஸோ இட்ஸ் அபவுட் நார்மல் பீப்புள். அண்ட் அந்த டீஸ் மீன்ஸ் டெசிஷன் ஆர் ரூல் பண்ணுறது. ஸோ மக்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் சச் அ டிஃப்ரெண்ட் மீனிங். ஸோ ஏன் திஸ் இஸ் ஒரு மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் மீனிங், திஸ் இஸ் நாட் அ குட் மீனிங். ஓகே, ஏன் ஒரு நெகட்டிவ் மீனிங்னா, காட் ஹேஸ் அப்பாயிண்டட் வாட் இஸ் குட் அண்ட் வாட் இஸ் ஈவில், வாட் இஸ் ஆர்டர், வாட் இஸ் டிஸ்ஆர்டர் அப்படின்னு கடல் கொடுத்துருக்கார் கைட்லைன்ஸ், ரைட்? அதை என்னைக்கு டவுட் பண்ணி, அது பிரேக் பண்ணி, அதை ரிபெல் பண்ணி, அதுக்கு மாறா மனுஷர் எப்பவாவது பேசினாலோ டெசிஷன்ஸ் எடுத்தாலோ, இட் இஸ் Laodicea. It is the people's decision. Yeah, this is not God's decision. அதனால இந்த மனுஷர் எடுக்கிற டெசிஷன் ஆர் Laodicea is not a positive connotation. It is a negative one. It is not a good thing. All right. Okay. So இவங்களுக்கு how Jesus is introducing himself, we'll see. இப்போ வாசிக்கிறீங்களாக்கா Revelation 3:14 இருந்து? லவோதிக்கேயா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில், உண்மையும் சத்தியமும் உள்ள சாட்சியும் தேவனுடைய சிருஷ்டிக்கு ஆதிமாயிருக்கிற ஆமேன் என்பவர் சொல்லுகிறதாவது, உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன். நீ குளிரும் அல்ல அனலும் அல்ல. நீ குளிராயாவது அனலாயாவது இருந்தால் நலமாயிருக்கும். இப்படி நீ குளிருமின்றி அனலுமின்றி வெதுவெதுப்பாய் இருக்கிறபடியினால் உன்னை என் வாயினின்று வாந்தி பண்ணி போடுவேன். நீ நிர்பாக்கியம் உள்ளவனும் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவனும் தரித்திரனும் குருடனும் நிர்வாணியுமாய் இருக்கிறதை அறியாமல், நான் ஐஸ்வர்யவான் என்றும் திரவிய சம்பன்னன் என்றும் எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை என்று சொல்லுகிறபடியால், நீ ஐஸ்வர்யன் ஆகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன்னையும் உன் நிர்வாணமாகிய அவலட்சணம் தோன்றாதபடிக்கு நீ உடுத்திக் கொள்வதற்கு வெண் வஸ்திரங்களையும் என்னிடத்திலே வாங்கிக் கொள்ளவும், நீ பார்வை அடையும்படிக்கு உன் கண்களுக்கு கலிக்கம் போடவும் வேண்டும் என்று உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறேன். நான் நேசிக்கிறவர்களோ அவர்களை கடிந்து கொண்டு சிட்சிக்கிறேன். ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையா இருந்து மனம் திரும்பு. இதோ வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன். ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து அவனோடே போஜனம் பண்ணுவேன், அவனும் என்னோடே போஜனம் பண்ணுவான்.
நான் ஜெயங்கொண்டு என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்திலே அவரோடே கூட உட்கார்ந்தது போல ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோடே கூட உட்காரும்படிக்கு அருள் செய்வேன். ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்கிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று எழுது என்றார். Okay, நல்ல லாங் லெட்டர். ஓகே, ரைட். ஸோ அவருடைய டைட்டில் இன் திஸ் லெட்டர் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸில் 3:14 வாசிச்ச வேர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹி சேஸ் தீஸ் திங்ஸ். யார் சொல்கிறாங்க? த ஆமேன், த ஃபேத்ஃபுல், த ட்ரூ விட்னஸ், and the beginning of the creation of God. Okay, so again we can go deep into who is the Amen, who is the faithful, true witness, beginning படிக்கலாம். ஆனால் ரொம்ப குயிக்காக சொல்லிடுறேன். ஸோ ஆமேன் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக எப்போ சொல்லுவோம்? ஜெபத்துக்கு அப்புறம் சொல்லுவோம். ஏன் சொல்கிறோம்? அப்படியே நடக்கட்டும், ஆர் ஐ அக்ரி வித் ஆல் திஸ், இல்லை அந்த மாதிரி, அந்த மீனிங் தானே? தெரிஞ்சது தெரிஞ்சது இல்ல. ஸோ வி நோ தட், ரைட்? ஸோ அக்ரி பண்றேன். ஆமா ஐ அக்ரி டு திஸ், ஆர் ட்ரூ ட்ரூ கரெக்ட் தான், ஆமா ஆமா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. ஸோ இந்த மீனிங்ல தான் வி சே ஆமேன், விச் இஸ் கரெக்ட். தெர் இஸ் நத்திங் ராங். ஸோ நம்ம ஜெபத்துல எண்டில் சொல்றோம். Jesus, when he talks, many times he says, verily I say unto you ன்னு சொல்வார்ல. So he's actually saying amen. I'll tell you the Greek word இது John 1:51. Verily, verily I say to you இருக்கு John 1:51. So verily is the Greek word and it is amen. Verily is amen. So he says amen, amen. Oh, verily-னாலே மீனிங் ஆமென் in Hebrew. Okay. ஆமா. that is the word. அந்த வேர்டையே தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்றோம். அதே வேர்டு. there is no translation for it. இல்ல நம்ம we don't say ஜெபத்துக்கு அப்புறம் வெரிலின்னு சொல்றது இல்ல. we use the same word. we say okay, so that is what even the Muslims say amen. ஆமா ஆமீன் சொல்வாங்கல்ல. Meaning is similar, but I read some commentaries that it is not that, and so I don't want to go into it. I don't know. I don't know. So want to know. I don't want. அதுக்குள்ள நுழைஞ்சா அது அவங்க ஏன் அது எதுக்கு சொல்றாங்க? ஏன்னா அது வாசிச்சுட்டு I was a little surprised, and then அதுக்கப்புறம் then we'll have to argue ஹீப்ரூ ஆமேன் வேற, அரபிக் ஆமேன் வேற, அப்படிலாம் சொல்ல வரணும்ல. தட் இஸ் ஆமால்ல, இது கிரீக் ஹீப்ரூ வார்த்தை. ஆனா இந்த லாங்குவேஜ்ல இந்த மீனிங், அந்த லாங்குவேஜ்ல அந்த மீனிங்லாம் அது. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ, அதுக்குள்ள போல நான். ஓகே ஓகே. ஸோ why do we say amen? We know why we say amen. So இங்க Jesus is introducing himself as I am the amen. No, that is interesting. That is little different, yeah. So அப்பனா என்ன அர்த்தம்? he is verily, he is true, correct? அந்த மீனிங் இந்த இடத்துலயும் யூஸ் ஆயிருக்கு பாருங்க. பால் எழுதியிருக்காரு 2 Corinthians 1 20, 21, 22ல he also calls Jesus amen. 2 Corinthians 1 20, 21, 22. ஓகே. எங்களால் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகும்படி தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும் அவருக்குள் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறதே. To the glory of God. Now அது எதுக்காக அப்படி சொல்றாரு? என்ன ப்ராமிசஸா? 21, 22 உங்களோட கூட எங்களையும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஸ்திரப்படுத்தி நம்மை அபிஷேகம் பண்ணினவர் தேவனே. அவர் நம்மை முத்திரித்து நம்முடைய இருதயங்களில் ஆவியின் மச்சாரத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார். ஓகே. சோ இந்த ஆம் அண்ட் ஆமேன் எதுக்காக? நம்மளை சூஸ் பண்ணது இல்லையா? நம்மளை செலக்ட் பண்ணி, நம்மளை சேவ் பண்ணி, நமக்கு ஹோலி ஸ்பிரிட்டால அபிஷேகம் பண்ணி, நம்ம ஹெவன் ரீச் பண்ற வரைக்கும் நம்மளை சீல் பண்ணி, பொத்தி வச்சு, இல்ல ப்ரொடெக்ட் பண்ணி, பத்திரமா போய் சேர்க்கிற அளவுக்கு அவர் ஆமேனாவும் இருக்கிறார். ஆர் வி கிளியர்? இவ்வளோ ஒரு பெரிய பாயிண்ட்ல சால்வேஷன், சாங்டிஃபிகேஷன் அண்ட் குளோரிஃபிகேஷன் வந்துருச்சா?
எல்லாம் வந்துரும். We are saved, we are established with you in Christ, we are anointed, so that is the salvation. He sealed us because we are filled with the Holy Spirit, right? And we are protected. பத்திரமா இருக்கணுமே கடைசி ஜேர்னி எண்ட் வரைக்கும் எல்லாமே அவர் பண்ணிடுறார். ஸோ நம்ம when we pray, let's be careful. நம்ம சும்மா நம்ம கோரிக்கைகளுக்கெல்லாம் ஆமென். நம்ம நீர் தான் எங்களுக்கு எஸ் அண்ட் ஆமேன்னு நம்ம கேஷுவலா சொல்லிட வேண்டாம். இது he has told such a powerful காரியம் கிஃப்டா கொடுத்துருக்காரு நமக்கு, ரைட்? அது நம்ம நம்பலாமா வேண்டாமா? ஓ எஸ், யூ கேன் பிலீவ். தட் இஸ் வை இட் இஸ் a yes. He is a yes. He is a amen. He is verily, truly. Yeah. So Paul is explaining here and a powerful point. Okay. So he is the amen. I'll continue. He is a true witness. நம்ம he is a true God என்றதை கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தோம்ல, பிலடெல்பியால பார்த்தோம். ஸோ அந்த ட்ரூத்துக்கு கொஞ்சம் we spend some time. He is the way and the true life and the truth. தெரிஞ்ச வசனம். ஸோ அது இருக்கட்டும். ட்ரூ பார்ட் ஐ திங்க் வி ஆல்ரெடி சா. விட்னஸ் மட்டும் கடகடன்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ விட்னஸ்னாலே நமக்கு தெரிஞ்சது சாட்சி சொல்றது. ஸோ சாட்சி சொல்றது ஒரு நடந்த காரியத்தை திரும்ப சொல்றது தான் யூஸ்வலா விட்னஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆமா. ஸோ நம்ம பிப்ளிக்கலா சொன்னா பைபிளை எழுதினவங்க, நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் எழுதினவங்க எல்லாம் ஐ விட்னஸஸ். ஜீசஸோட கூட இருந்து பேசி இருக்கிறவங்க எல்லாம் எழுதினாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ தே ஆர் ஐ விட்னஸஸ். அவங்க யாரும் சொன்னதை கேட்டு எழுதக்கூட இல்லை. தேவர் டைரக்ட் விட்னஸஸ். கரெக்ட். இன்னைக்கும் கோர்ட் கேஸ்ல என்ன நடக்கும்? லீகல் மீனிங் விட்னஸ்னா என்ன? நான் இதை பார்த்தேன், நான் இதை கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க தான். isn't it? வெறும் காதால கேட்டு கண்ணால பார்க்கல, வெறும் கேட்டா கூட அதை பொருட்படுத்த மாட்டாங்க. இட் இஸ் கால்ட் ஹியர்சே. அது நீ சொன்னதை கேட்டதெல்லாம் கணக்குல கிடையாது. கண்ணால பார்த்தேன் அந்த மாதிரி சொன்னாதான் அது வேலிட் விட்னஸ். கரெக்ட். இது ஈவன் நவ் லீகல் மீனிங்லயும் அதுதான். விட்னஸ்னாலே அதுதான். அப்போ அந்த ட்ரூ விட்னஸ் நவ் வி நோ அந்த லிங்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? உண்மையை பார்த்து ரிப்பீட் பண்ற பர்சன். ஓகே. ஸோ that is called the legal meaning. Do you know what is the Greek word for witness? It is called martyr. Martis இந்த இடத்துல வருது. பட் அதுல இருந்து தான் மார்டியர் வருது. விட்னஸ்னாலே மறிக்கிறதுக்குன்னு பிறந்த ஆள் மாதிரி. ஓகே. ஸோ அவ்வளோ அதுவும் வெரி ஸ்ட்ராங் வேர்ட். ஓகே. ஸோ மார்டியர்னாலே தே ஆர் அ விட்னஸ் ஃபார் ஜீசஸ்னு அர்த்தம் இல்லை? ஒரு கிறிஸ்டியன் மார்டியர் he itself is a witness, and a nice meaning. Okay. So when Jesus is telling I am the true witness, அவர் பார்த்தது என்னதெல்லாம்? ஹெவன் பார்த்திருக்காரு, காட் பார்த்திருக்காரு, த்ரோன் தெரியும் இல்ல, அவங்களுடைய பிளான் தெரியும். So when he is telling as a witness, amazing. He is the genuine witness. And was he a martyr? Yes, he was a martyr for truth இல்ல? So அதுவும் yeah, right. So it's everything. ஆமா. He was a true witness. So there you go. And he is a faithful God. Again, I think repeat பண்ண தேவையில்ல. We know பல செய்திகள் கட்டாயம் கேட்டிருந்திருப்பீங்க. சில வசனம் மட்டும் I want to focus and read. அது மட்டும் கடகடன் வாசிச்சுட்டு we'll go. Okay. 1 Corinthians 1:9. தம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய கர்த்தருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுடனே ஐக்கியமாய் இருப்பதற்கு உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர். Okay. So first point, we being a child of God. எப்படி வருது? He called us. கரெக்டா? அப்படி கூப்பிட்டவர் உண்மையுள்ளவர். He is a faithful God, right? அவர் என்னெல்லாம் செய்வாராம்? He will protect us. 1 Corinthians 10:13.
மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. தேவன் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார். உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார். ம். அதுக்காக நமக்கு எவ்வளவு தாங்க முடியுமோ அதுதான் செய்யற அளவுக்கு ஃபெய்த்ஃபுல் காட். அதை நோட் பண்ணீங்களா? 10:13ல. நம்ம நம்ம திராணிய தெரிஞ்ச ஃபெய்த்ஃபுல் காட்னு இருக்கும். வாசிச்சீங்களா? திரும்ப வாசிக்கிறீங்களா? 1 Corinthians 10:13. மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. தேவன் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார். உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார். ஆமா, அந்த செய்யக்கூடிய உண்மையுள்ள தேவன். கரெக்ட் தானா? He is a faithful God. Okay, he is a faithful God to protect a believer. கூப்பிட்டவர் அவரு, அழைத்தவர் அவர்தான், ப்ரொடெக்ட் பண்றவரும் அவர்தான். Through temptations he is protecting us. 2 Thessalonians 3:3 பாருங்க. Thessalonians 3. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. ஆமா, will protect. the evil one ன்னு இருக்கும். மீனிங் சேட்டன் இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதும் God. He is a faithful God. He will protect me. Who called me is faithful. என்னோட worldly temptationல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றது my faithful God. சேட்டன் இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதும் my faithful God. கரெக்ட் தானா? தமிழ்ல எப்படிக்கா? 3 கர்த்தரோ உண்மையுள்ளவர், அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி தீமை நின்று விலக்கி காத்துக் கொள்வார். Yeah, from there that also protects us. ஆமா, அப்புறம் நம்மள நல்லவங்களாக்குறது. So sanctify பண்றதும் அவர்தான். So this is 1 Thessalonians 5. 1 Thessalonians 5, 23 and 24. சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக. உங்கள் ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதாய் இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மையுள்ளவர், அவர் அப்படியே செய்வார். பர்ஃபெக்ட் எண்டிங். கரெக்ட் தானே? இல்ல, so இதே தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வாசிச்சதும் சேம் திங். லைக் he called us, he'll preserve us, he'll protect us and take us till heaven. கூட்டு போயிடுவாரு. அதுக்கு இந்த ஜேர்னி இருக்கே, being saved, being cleansed, being sanctified, இல்ல, and preserved till we go to heaven. If God is not faithful, we will fail. நம்ம திராணில we can't do any of this. In the journey has to be done by God. அதனால every time when we say he is a faithful God, let us realize it is such a பெரிய டியூட்டி கொடுத்திருக்கோம் கடவுளுக்கு நம்ம. Not just our normal roadside protection. This is from the evil. அந்த அளவுக்கு, right? Like that faithful God goes beyond this. So நம்மளுடைய complete spiritual journey is dependent on his faithfulness. Yeah, so he is a faithful God. Okay. Hebrews 10:23. Hebrews 10:23. Hebrews 10:23. எப்பயுமே மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறது. ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் அதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வந்துரும்ல. ஆமா, தடவரேன்.
எடுத்தீங்களா? ஒரு புக் ரொம்ப பழசாயிடுச்சா? வேற யாராவது மறந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு. நான் எடுத்திருக்கேன், but it's in, Ah. you have already got it in English, Yeah, no? I So I know. didn't Yeah. read. It's okay. Every day. Okay. எடுத்துட்டா? வாசிக்கிட்டா? வாசிங்கக்கா ப்ளீஸ். வாசிக்கவா தமிழ்ல? ஆ 10:23ல ம் அல்லாமலும் நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கையிடுகிறதில் அசைவில்லாமல் உறுதியாய் இருக்க கடவும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறாரே. ஸோ நம்மளுடைய ஒரு ஜாயா இருக்கட்டும், பயம் இல்லாம இருக்கிறதா இருக்கட்டும், ஆம், ஒரு பீஸோட இருக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்ல ஹெவன் இருக்கா, ஹெல் இருக்கா, நம்ம எல்லாம் முட்டாள்தனமா இருக்கோமா, அப்படிலாம் நினைக்காம அந்த டவுட் எல்லாம் இல்லாம we do what we have to do. We persevere what God has commanded us because of one hope. என்ன ஹோப்பு? இதெல்லாம் எழுதியிருக்காரே, இந்த ப்ராமிசஸ்லாம் சொல்லியிருக்காரே பைபிள்ல, அவர் சொன்னவர் ஃபெய்த்ஃபுல். அவரு அவ்வளோ ஃபெய்த்ஃபுல்னா இதெல்லாம் நடக்க தான் செய்யும். யூ கெட் தட்? ஹிஸ் வேர்ட் இஸ் ட்ரூ. ஸோ தட் மீன்ஸ் ஹீஸ் ஃபெய்த்ஃபுல். ஸோ நமக்கு இதுக்கு நமக்கு என்ன நல்ல ப்ரூஃப்? பிகாஸ் வி ஆர் ஆஃப்டர் ஜீசஸ் டைம் இல்லை? சேவியர் தருவேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ண ஜெனசிஸ் 3:15 he was faithful to his word. அவர் கொடுத்த promises were always faithful. இல்லை? ஸோ we were able to see that. நமக்கு அது உண்மைன்னு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ நமக்கு ப்ரூஃபோட வேற இருக்கும் நமக்கு. ஸோ we can definitely hope without any wavering because he who promised is faithful. His word is faithful. Till the end. Revelation 19:11 பாருங்க. Revelation 19:11 what Jesus, God's name. Revelation 19ல வந்து பின்பு பரலோகம் திறந்திருக்க கண்டேன், இதோ ஒரு வெள்ளை குதிரை காணப்பட்டது, அதன் மேல் ஏறி இருக்கிற ஒரு உண்மையும் சத்தியமுள்ளவர் எண்ணப்பட்டவர், அவர் நீதியாய் நியாயம் தீர்த்து யுத்தம் பண்ணுகிறார். ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு திரும்பி வராருன்னு இருக்கு. செகண்ட் கம்மிங்ல வராருல அந்த டைம்ல. ஹீ இஸ் கால்ட் ஃபெய்த்ஃபுல் அண்ட் ட்ரூ. ஜெனசிஸ்ல ஆரம்பிச்சது ரெவலேஷன் எண்ட் சாப்டர்ஸ்ல முடியுது. ஸோ ஹீ இஸ் அ ஃபெய்த்ஃபுல் காட். வாட் ஹீ செட் ஹீ வில் டூ. வாட் ஹீ ஹஸ் செட் இதுதான் சொல்லியிருக்காரு. I will call you, I'll pick you, I'll save you, I'll take you to heaven. நம்ம சைடில் all we have to do is no wavering, no doubts, no worries, இல்லை? No anxiety. We believe, our faith should be strong and we obey what he has told us to do. நமக்கு ஒரு வேலை கொடுத்திருந்தானா அந்த வேலையை செய்யணும் சின்சியரா. That is what we are called to do, right? Okay. So in the all these titles ரொம்ப சிமிலர் இல்லை? இட் இஸ் லைக் ஆமேன் சொன்னாலும் ட்ரூ, வெரிலி, இட் இஸ் அ எஸ் மாதிரி, ஹீஸ் அ ட்ரூ விட்னஸ், ஆர் வெதர் இட் இஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ், எல்லாம் இஃப் யூ நோட்டிஸ் இட் இஸ் வெரி மச் லைக் ஒரு ட்ரஸ்ட்வர்தி பர்சன், இல்லை? நம்பக்கூடிய ஒரு பர்சனை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணால் இப்படி தான் இருக்கும், இல்லை? ரிலேஷன்ஷிப்பை பக்காவாக ஹோல்டு பண்ணிக்கு வரான், அவருக்கு அத்தாரிட்டி இருக்கா? இருக்கு. அவர் சின்சியராக அவர் சைட்லேருந்து நம்மளை லவ் பண்ணுறாரா? டெஃபினட்டாக. கமிட்டடாக ப்ராமிசஸ் கொடுத்துருக்காரா? 100% கொடுத்துருக்காரு. மாறாதவர், முன்னால் பின்னால் வெரி கன்சிஸ்டன்ட். ஹி டசன்ட் சேஞ்ச், ஹி டசன்ட் வேவர், இல்லை? அவருடைய வேல்யூஸ் ஆர் வெரி கிளியர். நீதி, சட்டம், ரைச்சஸ்னஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டாரு பக்கா. இட் இஸ் வெரி கிளியர், வெரி ஓப்பன், completely reliable. Beautiful, right? He is the very trustworthy God. இப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு லயோடேசியா மக்கள் கிட்ட வராரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது எல்லாம் மிஸ்ஸிங் ஃப்ரம் லயோடேசியா சர்ச். ஆல் திஸ் இஸ் நாட் தேர் வித் தெம். இந்த கேரக்டர் தான் அவங்க கிட்ட இல்லாம போயிடுச்சு. தே ஹாவ் லாஸ்ட் தேர் ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ். அந்த ஒரு அதை விட்டுட்டாங்க கோட்டை. ஓகே, பட் இட் இஸ் அ சர்ச், தே ஆர் அ குரூப் ஆஃப் கிறிஸ்டின்ஸ். ஸோ படிப்போம் அவங்கள பற்றி, அதை பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம். ஓகே, ரைட். ஸோ கமெண்டேஷன் இந்த மக்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது, ஜீரோ. தே டோன்ட் ஹாவ் எனி குட் பாயிண்ட்ஸ் அட் ஆல். அவர் ஆரம்பிக்கிறதே இட் இஸ் ஒன்லி அபவுட் அவங்க பண்ண தப்புகள் தான் ஆரம்பிப்பார், அவங்ககிட்ட இருக்க குறைகள் தான். வீல் see that next time.
நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் படிப்போம். ரெடி ஐ மெட் அஸ் வில் டேக் இட் நெக்ஸ்ட் டைம். சரியா? எனி தாட்ஸ்? No. சரி, அப்ப we will ஜெர்ம் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா? ஐரன் ஆன்ட்டி ஜெர்ம் பண்றீங்களா ஆன்ட்டி? Atma. ஜெர்ம் பண்ணிடுங்க ஆன்ட்டி. Father God, thank you so much, Lord, for bringing us all together this evening, Father, and to be at your feet, oh God, learn more about you, God, what to expect from us, Father. Thank you and praise you for this book of Revelation, where you want us, oh God, to be able to be faithful, as you are a truthful God, as you are the way, and you are the faithful God to us. And you expect that from us, Father. Otherwise, oh Father, we're falling short of your glory, oh God. We thank you and praise you for all that we have studied this evening, oh God. We thank you, Father, for having helped Pamela to bring forth your word, oh God, to us to understand more deeply, to understand you, to understand what we are all here for in this world, Father, to carry out the purpose with which you have created us. We thank you for the truth that she explained to us, oh Father, today. And we thank you for using her mightily. Continue to use her, continue to bless her, continue to bless John also for all the support he gives to her, Father. Thank you, Lord, for each one of us who are gathered here this evening. In the midst of all we go through, God, you've been faithful to us. You've been so, you've protected us. You have taken care of us and you're giving us wisdom in all situations. Thank you and praise you. We pray for your continued blessings on each one of us, looking after all our needs according to your will, Father. We pray that we'll all have a good night's sleep tonight. See that morning tomorrow at your place of worship, God, to worship you and to derive more strength and courage and wisdom in all that we do, Father. We pray for all of us, and we pray as till we meet again next week, we pray for your protection and your guidance for all of us. In Jesus' precious name, we commit this prayer at your feet. Amen. Amen. Thank you, auntie. Amen. 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 Thank you, Ma. I'm Thanks, going to auntie. watch the last, but probably the last part of it. Bye. All the best, Beautiful Akka. prayers, Irene. Thank you, Akka. Thank you. Beautiful prayer. Okay, bye, Akka. Bye, Bye. everybody. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Auntie Good எப்படி night, இருக்கீங்க? everybody.